ایک جگہ ہے جس میں میرا خیال ہے کہ 4 کنال کی جگہ ہے، 4 سے بھی کم ہے. تو اب ایسی جگہ دینا تو ہمارے تو لوگ آئیں گے اور وہ ظاہر ہے کہ اس کا اوور فلو ہوتا ہے. وہ تو گھر میں اگر آپ نے 1000 مہمانوں کو بلائے ہوئے ہیں اور گھر اگر 2 کمروں کا دیا گیا تو ظاہر ہے کہ پھر ہو سکتا ہے نقش عمل کا کہہ کر آ کے منسوخ کر دیا جائے. تو دیکھیں توقع تو ان سے ہمیشہ جو ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ ہے، وہ تو یہی ہے کیونکہ یہ خوف ہے عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا. اور وہ پتہ نہیں کیوں، کیونکہ ابھی فروری کو بہت دور نہیں ہے. 8 فروری کو لوگوں نے، پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، ووٹوں کے ذریعے دیا کہ یہ صرف وہی نہیں ہے جس طرح کچھ سیاسی جماعتیں 1-2 ہیں جو کہ جن کے جلسے بڑے ہوتے ہیں لیکن ووٹ 0 ہوتا ہے، سیٹیں 0 لیتے ہیں وہ. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تو گراؤنڈ پہ بھی لوگ ہوتے ہیں، نکلتے ہیں ان کی خان صاحب کی اپیل پہ. اور ہمیں جو ہے پاکستان کے عوام نے اور خاص طور پہ ینگ جنریشن نے، جتنے بھی آپ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے ینگ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں پہلے کبھی نہیں دیے. تو یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ بھئی عوام کس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، عوام کس پہ یقین کرتے ہیں. اور اگر یہ جو ملک جو ہچکولے کھا رہا ہے، چاہے وہ معاشی ہو یا داخلی ہو یا بیرونی ہو، اس کا حل صرف ایک ہی پارٹی کے پاس ہے. وہ یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ جو کہ عوام نے دیا ہے 8 فروری کو، وہ ان کو مینڈیٹ عوام کے اس کو ریکگنائز کیا جائے اور اسمبلیوں میں ان لوگوں کو باہر نکال پھینکا جائے جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، اور ان لوگوں کو لایا جائے جن کو کہ عوام نے الیکٹ کیا ہے. کیونکہ جب وہ 2 نمبر جو فارم 47 والے جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جب وہ بیٹھے ہوں گے تو وہ کس طرح سے عوام کی اس کا خیال رکھیں گے، عوام کے مفادات کا؟ وہ تو یا اپنے یا کسی اوروں کے مفادات کا خیال رکھیں گے. وہ تو ایک ربر سٹیمپس کا کردار ادا کریں گے. اس لیے جو جمہوریت ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس میں صرف حقیقی نمائندے پاکستان کے عوام کے ہونے چاہیے. جو کہ فارم 47 کے مطابق قاضی فیاض عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے گا. دیکھیں جو اس طرح کے جن میں انگریزی میں کہتے ہیں لیجیٹیمیسی، جس حکومت میں لیجیٹیمیسی نہ ہو اس سے تو کوئی بھی چیز توقع کی جا سکتی ہے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ جب تک یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ لیجیٹیمیسی جب آپ کو نہیں ملے گی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اور یہی اس وقت اسی چیز سے 2-4 ہے. یہ اس وقت جو ایک فارم 47 کی حکومت ہے کہ ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. اس لیے یہ اس طرح وہ دائیں بائیں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ملک کا چلانا ان کی قابلیت، ان کی اہلیت سے بہت بڑا ہو گیا ہے. کیونکہ انہوں نے اتنے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ ایک اناڑی جو ہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو نہ عوام کا مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اخلاقی قوت ہے، نہ اہلیت ہے جس سے کہ وہ اس ملک کی مسائل کو حل کریں. اور نتیجتاً ملک روز بروز وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. شبلی صاحب یہ فیصلے جو ہے حکومت کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو جو اب جسے کہتے ہیں کہ حکومت تو کسی اسٹیبلشمنٹ ہی کے ایما پہ آئی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ان کے جو فیصلے ہیں، لیکن نااہل لوگ ہیں نا، نااہل لوگوں سے اگر آپ ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہو اس کو آپ نقل بھی دیں تب بھی وہ فیل ہو جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نائل ہے یا حکومت نائل؟ حکومت. اچھا، شبلی صاحب اس کا مطلب ہے پچھلے دور میں پی ٹی آئی نائل تھی. کورٹ مارشل جاری ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ آئین اور قانون؟ سر اس کا مطلب ہے پچھلے دور میں پی ٹی آئی نائل تھی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں حکومت نہیں چلا رہا، کام پیچھے کوئی اور کرا رہا تھا. جب ان کی حکومت تھی اس ٹائم وہ کہہ رہے تھے کہ سارے کام میں کر رہا ہوں. سر یہی سوال جوڑ لیجیے گا اسی کے ساتھ کہ باجوہ صاحب نے پیغامات پہنچائے تھے بعض لوگوں کو کہ عمران خان صاحب یہ سہل نہیں ہے کہ وہ حکومت چلا سکیں. تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ آپ اس کو اتنا سمپل نہ لیں. اگر تو جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے جس کا کہ خواجہ آصف نے اس کا بارہا ذکر کیا ہے، اب وہ میرا خیال ہے تھوڑا ان کو پریشر آیا ہے تو وہ شاید پیچھے ہو رہے ہیں اپنے بیانات سے. لیکن جو ان کا رول رہا ہے وہ اب سب کے سامنے آ گیا ہے. ان کا کام نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی جو ہے انسٹرکشنز دیتے، اور ایک سیاسی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اب رہا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی حکومت کا، دیکھیں ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے، باوجود اس کے ہم نے کووڈ کو کس طرح سے کہ دنیا نے تعریف کی، ہم نے کووڈ میں 2 سال سنبھالا. ہماری اکنامک گروتھ کیا تھی؟ 6.2% تھی. اب یہ نالائق ہیں، یہ بہت تجربے والے ہیں، 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں. ابھی ان کی کیا پرفارمنس ہے؟
डॉलर का रेट किधर गया, महंगाई किधर गई, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखना होगा कि इस वक्त किन नालायकों के हाथ में ये हुकूमत है। और उसकी नालायकी के अलावा ये वो है घुसपैठी हैं पार्लियामेंट में, इनको अवाम ने इलेक्ट नहीं किया, इतने बड़े बड़े वोट मार्जिन से हारे हैं ये, और साथ में उसको रद्द-बदल कर दिया गया फॉर्म 47 में। और हमारे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का पूछे ना, क्यों नहीं बन रहा? इतने 6 महीने हो गए इलेक्शन को भी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं बने। जो बने हैं उनको ये एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इनको अपने वो चाहिए, अपना फिक्स मैच चाहिए, इनको अपनी पसंद के जज चाहिए। पार्लियामेंट में जो इन्होंने वो किया, अपनी अमेंडमेंट कराई, वो सिर्फ हमारे केसेस को और हमारी ये जो रिजर्व सीट्स थी उसको रोकने के लिए इन्होंने पार्लियामेंट उसमें तरमीम की। शर्म की बात है। सर, एक इस हवाले से बहसीत अपोजिशन लीडर सेनेट, क्या आप पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सेनेट में उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? अली जफर की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं बहसीत अपोजिशन लीडर? देखें, ये हमारी इंटरनल है जगह, जब हम अगर होंगे तो हम उसका इंटरनली जिक्र करेंगे, हम पब्लिक में अपनी पार्टी के मेंबर्स का नहीं जिक्र करते। शिवली साहब, ये जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल के साथ आप जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल चाहते हैं? देखें, ये तो इनके हमारी ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता। हम तो ये समझते हैं कि जो भी चीज़ हो, जिस इदारे का अपना जो भी प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो भी कवायद और ज़वाबित हैं, उसके मुताबिक चलना चाहिए। अगर उसमें उनका बनता है तो उसका हो। आपके ख्याल में जनरल फैज़ का हमसे तो नहीं पूछा था ना। वैसे आपके ख्याल में बनता है कोर्ट मार्शल जनरल बाजवा? मुझे नहीं पता इस लॉज के बारे में, मैं कोई इतना ज़्यादा बाखबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको एक हासिल, अगर आप समझ जाएँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो जनरल बाजवा का जिस तरह के जनरल फैज़ पे जो इल्ज़ामात थे वही उसमें इन्वॉल्वमेंट जनरल बाजवा की है, तो फिर अगर आपकी हुकूमत आई तो जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल करेगी? नहीं, देखिए, अभी तो ये आगे की बातें हैं। अब आप मुझसे आज, मैं नजूमी बात तो हूँ नहीं, आगे क्या होता है, मतलब इस वक्त मुल्क की फ़िक्र करें। मुल्क खाई में जा रहा है और मुल्क खाई में चला गया है, आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, इस पे करें। मुल्क में सारे इदारे वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, गैर फ़ाल हो रहे हैं, पार्लियामेंट गैर फ़ाल हो रही है। हम मेंबर हैं ना उसके, हमें पता है। और आपके ख्याल में हुकूमत में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, नालायक बकौल आपके नालायक हुकूमत में, कि वो जनरल फैज़ जैसे अफसर का कोर्ट मार्शल करे? नहीं, ये तो मैंने तो ये नहीं कहा, आप पता नहीं गलत सुना है आपने या आपको समझ नहीं आई है। हाँ। जनरल फैज़ का मैंने तो ये नहीं कहा कि हुकूमत ने किया है अच्छा। ट्रायल, इसको तो अपने इदारे ने किया है ना। अच्छा, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं? मुझे क्या पता, मेरा नहीं ख्याल है, अपना उनका जो इदारा है उन्होंने किया है, हुकूमत का इसमें कोई दमा हुकूमत से मंजूरी हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। सर, ये कहिएगा कि जनरल फैज़ के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि 9 मई के जितने भी वाक़यात थे उनमें उनकी कोई इनपुट शामिल थी। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत में आपके शुमार होते हैं, तो ये बताएं कि 9 मई से पहले क्या इस किस्म की प्लानिंग की गई थी उनकी तरफ? ये सवाल नहीं है, ये एक लतीफ़ा है। देखें, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई है। अगर होता है, 1 साल हो गया है, न कुछ सबूत है, हमारा तो एक ही डिमांड है, इसको आप जुडिशल कमीशन, जो कि खान साहब ने कहा, जुडिशल कमीशन बनाए जो कि इसकी तहकीक करे, नंबर 1। नंबर 2, CCTV फुटेजेस जो हैं वो भी प्रोड्यूस किए जाएँ। देखिए, इससे तो नहीं होता कि मैंने आज मतीला जान के बारे में एक बात कर दी कि जी ये फ़लाँ है, भाई मुझे इसको साबित करना होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर मैं वो साबित नहीं कर सकता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी जो एक्यूजेशन है, जो मेरा जो इल्ज़ाम है, वो दुरुस्त नहीं है। ये सिंपल बात है। भाई, जनरल फैज़ पे जो 9 मई के इल्ज़ामात हैं वो झूठे हैं आपके ख्याल? यार, मेरे अपनी पार्टी के लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल, हमारी पार्टी में कभी मतलब है कि मैं तो काफ़ी उसमें इंटरेक्शन रही है खान साहब के साथ। मैंने तो न फिज़िकली, न टेलीफोनिकली, न किसी तरीके से देखा है, मुझे तो नहीं पता। हमें बिल्कुल इसका हम वो करते हैं कि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था हमारी पार्टी के इंटरनल वर्किंग से। हमारी जो सियासी हिम्मत अमली थी उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन जो मेरे नॉलेज में, अगर बाकी जो है तो ना मैं कोई इंटेलिजेंस का हूँ, ना मैं कोई ऐसा कोई वो हूँ कि मुझे पता हो, लेकिन मैं नोइंग कॉन्शियसली बीइंग अ सीनियर लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस तरह की हमारी उसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, वो जाने, अपने जवाबात दें कि जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने नहीं किया, ये उनका अपना इदारा जाने, वो उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। इसी तरह हम ये भी चाहेंगे कि जिस तरह हमारे जो सिविलियंस हैं वो भी अपने सिविलियन कोर्ट्स में। अगर शिवली साहब, 9 मई से 2 हफ्ते पहले तकरीबन आपने सदादे